Good morning, students. So in this class, we are going to discuss about the second topic in the second unit. We already in the class like we are in the second unit. So second unit lo manam motham modu chapter topic unnai. Aa modu lo manam fourth topic in the third topic unit lo adi already complete cheseskunnam. And now we will move into the second topic, that is cyanobacteria. Cyanobacteria. So second topic వచ్చేసరికి ఏంటి? Cyanobacteria and cell structure of cyanobacteria, general structure or general characteristics of this cyanobacteria, and also phylum organization in this cyanobacteria. So idantha already we have completed in our yesterday's class. Okay. So if we move on to this today's class, because manam ఈ cyanobacteria లోనే like what are the organisms? నేను ఏమని చెప్పాను? Cyanobacteria function as a biofertilizer. ఇవి biofertilizers లాగా ఫంక్షన్ చేస్తాయి. ఏంటి cyanobacteria? So ఈ biofertilizers గా ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాయి? What is their significance in reference to different cyanobacterial members? That is the different blue-green algal members. Coceletoria, Nosta, and Annabella. So once again, I repeat yesterday's class and I will go into this today's class. So in the previous class, I said that these cyanobacteria members are commonly called as prokaryotic organisms. ఎందుకు అంటే this cyanobacteria members లో బ్యాక్టీరియా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి those are considered to be a prokaryotic members. That is the first important point. And ఇందులో flagella అనేటువంటిది ఉండదు. The flagella is absent. Therefore, the gametes కానీ ఏమైనా కానీ gliding movement ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. And these are also considered to be an autotrophs. ఈ యొక్క cyanobacteria members ని మనం ఏమంటున్నాము? Autotrophs అని కూడా అంటున్నాం. And next if we move on to the internal structures, ఇవన్నీ కూడా ubiquitous. Ubiquitous అంటే nothing but present all over the world or present all over the universe is called as an ubiquitous అని అంటున్నాం. సో ఇవి అంతటా present అయి ఉన్నాయి. So that is the second most important thing. And if you move on to the next one, దీంట్లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ ఏంటంటే సైటోక్లోరోఫిల్, క్లోరోఫిల్ A, క్లోరోఫిల్ C, క్లోరోఫిల్ D, బీటా కెరోటిన్స్, xanthophylls. ఓకే, ఈ xanthophylls వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఆ xanthophylls లో మనకి యాక్చువల్గా ఈ యొక్క cyanobacteria మనం ఏమంటున్నాము? బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? This cyanobacteria is also called as a blue green algal member. So this blue green algal member కాబట్టి ఇది బ్లూ గ్రీన్ కలర్ ని చూపిస్తుంది. It appears in the form of either blue or greenish in color. So ఇది ఆ కలర్ ని చూపించడానికి దీంట్లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ ఏంటంటే it consists of a pigments called R-phycocyanin or phycoerythrin. Phycocyanin C, phycoerythrin, phycoliposomes అని కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉండడం ద్వారా, కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉండడం ద్వారా ఇది అనేది ఈ కలర్ ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం బయోప్రోటీన్స్ అని కూడా అంటున్నాం. And this belong to the class called mycophyceae. Mycophyceae or myxophyceae class కి చెందింది కాబట్టి ఇందులో mycoxanthin అనే పిగ్మెంట్ కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నాం. And the reserve food in this is stored in the form of a polyglycol granules. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? polyglycol granules లాగా స్టోర్ అవుతుంది. Reproduction is by asexual as well as the vegetative reproduction. Sexual reproduction అనేది ఈ యొక్క cyanobacteria members లో sexual reproduction అనేది absent ఉంటుంది. And if you move on to this classification, so in yesterday's class I have described that it is classified into 5 orders and 5 orders కింద classify చేయబడింది అని చెప్పాను. And those 5 orders are chlorocales, carmosiphonales, nostocales, fluorocapsales and steariales.
దీని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఆ 5 ఆర్డర్స్ ద్వారా మనం క్లాసిఫై చేయబడింది. అండ్ కమింగ్ టు ఇట్స్ హ్యాబిటెట్, మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్, మెరైన్ వాటర్, ఇంకా సాయిల్. ఈ మూడింటిలో అనేది ఉంటుంది. దేంట్లో ఫ్రెష్ వాటర్, మెరైన్ వాటర్, ఇంకా సాయిల్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ సర్వైవింగ్ టువర్డ్స్ ద కోల్డ్ టెంపరేచర్స్. కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ లో కూడా ఈ అసిటోరియా, నాస్టాక్, ఇంకా అనబిన్ ఏదైతే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గల్ మెంబర్స్ కి చెందిన ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లైక్ దే విల్ సర్వైవ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెల్ స్ట్రక్చర్, దీని సెల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి ఇందులో బ్యాక్టీరియా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండడం ద్వారా దీని సెల్ స్ట్రక్చర్ టోటల్గా వచ్చేసరికి రిసెంబుల్ లైక్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్. అది నార్మల్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లాగా రిసెంబుల్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇందులో ఫ్లాజెల్లా అనేటువంటిది ఉండదు. ప్రోకారియోటిక్ సెల్ ఎలాగైతే సెల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఎలాగైతే ఉన్నాయో సేమ్ ఇది కూడా అలాగే రిసెంబుల్ అవుతుంది. ఈ యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్ కి there will be an outer protective layer, అది mucilaginous sheath అనేది ఒకటి కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది ప్రొటెక్షన్ ని మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ స్ట్రక్చర్ లో there will be a presence of chromoplasm. క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ there will be the presence of cytoplasm inside the cell. లోపల సెల్ లోపల ఉన్న లివింగ్ కంటెంట్ అంతా కూడా మనం ప్రోటోప్లాస్మ్ అని అంటున్నాము. అందులో ఉన్న సైటోప్లాజం is divided into two parts, that is the chromoplasm as well as the chloroplasm. సో ఈ chromoplasm ఏదైతే ఉందో chromoplasm వచ్చేసరికి అది కలర్డ్ సబ్స్టాన్సెస్, అందులో ఇలాంటి పిగ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఫైటోసాన్, ఫైటోఎరిథ్రిన్, క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి, క్లోరోఫిల్ సి ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. బీటా కెరోటిన్ ఇవన్నీ. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెంట్రోప్లాజం, సెంట్రోప్లాజం వచ్చేసరికి అది కలర్లెస్. అందులో ప్రిమిటివ్ న్యూక్లియస్ అనేది బైలేయర్డ్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ న్యూక్లియస్ DNA న్యూక్లియస్ ఇస్ నేకెడ్, అంటే కనిపించే విధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అన్నప్పటికీ దానికి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండకపోవడం వల్ల అది అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. And I have already discussed about the chromatic adaptation. So in this chromatic adaptation normally ఏం జరుగుతుంది అంటే chromatic is nothing but chrome is nothing but a color adaptation. Light, specific light ఉన్నప్పుడు అది ఏదైనా కలర్ ని తీసుకుని ఆ కలర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం chromatic adaptation అని adaptation ని అంటున్నాం. This concept was given by the scientist Guida Cow. అందుకే ఈ యొక్క chromatic adaptation ని మనం Guida Cow phenomenon కూడా అంటున్నాం. ఇంకా పిగ్మెంట్స్, ఇంకా స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్, mainly vegetative reproduction is the most common method. రీప్రొడక్షన్ అనేది 4 phases ద్వారా జరుగుతుంది. సెల్ డివిజన్, హార్మోగోనియా, అగైనెట్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఎండోస్పోర్ ఫార్మేషన్. సో సెల్ డివిజన్ వచ్చేసరికి ఆ సెల్ కాస్త డివైడ్ అయ్యి 2 cells ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. అగైనెట్స్ అంటే ఓన్లీ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సెల్ అనేది డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఆల్ occurs in case of this akinete. And if you move on to the next thing, that is an endospores. Endospores ఏం చేస్తున్నాయంటే అందులో ఉన్న స్పోరాంజియా కాస్త the cell wall లో ఉన్న స్పోరాంజియా అనేది ఫస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ స్పోరాంజియా ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో దట్ స్పోరాంజియా ఒక సెల్ వాల్ అనేది రప్చర్ అయిపోయి ఎండోస్పోర్స్ అనేటువంటివి బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎండోస్పోర్స్ కనుక బయటికి వస్తే ఆ స్టేజ్ మనం నానోస్పోర్స్ ఆర్ నానోసిస్ట్ అని అంటున్నాం. And now in this class we move on to the algal biofertilizer. So algal biofertilizer, actually fertilizer అంటే ఏంటి? Fertilizer is nothing but మనం ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాంట్ కి మనం ఫర్టిలైజర్స్ ని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా లైక్
years నుండి. Starting from 100 years, they have been using this type of chemical fertilizers in use లేకుండా they are going on cultivating this rice. And అది ఎందుకు వాళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తున్నారంటే that is going on and that is being possible due to the presence of cyanobacteria in the field across the tropical countries లో ఆ యొక్క ఫీల్డ్ లో ఆ యొక్క పంటల్లో cyanobacteria ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ ని యాడ్ చేయకుండానే వాళ్ళు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి వరి పంట పండిస్తూ ఉన్నారు. And later in the year D, the scientist named D, in the year 1939. In the year 1939, for the first time, recognized the utility of this cyanobacteria in nitrogen fixation in a rice ecosystem and used them and suggested them as biofertilizers. So he was the first scientist who had done his experiments and said that cyanobacteria అన్ని కూడా బయోఫర్టిలైజర్స్ లాగా ఒక ప్లాంట్ కి ఈ రైస్ ప్లాంట్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. సో ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఈ సైనోబాక్టీరియా అన్ని కూడా దానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో బికాజ్ ఆఫ్ దట్ వేస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. అందుకని ఇవి ఇలా యూజ్ చేయబడుతున్నారు. ఈ సైంటిస్ట్ చెప్పారు. లాటిన్ లో వాటనాబే ఇస్ ద సైంటిస్ట్. వాటనాబే in the year 1965. In the year 1965, reported a considerable increase in the result of application of cyanobacteria to the rice field in the country called Japan. So, starting from Asian countries లో cyanobacteria ఏదైనా పంటలు వరి పంట పండించేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి బయట నుండి ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ ని యాడ్ చేయకుండా పండించారు. అది వాళ్ళకి ఎలా పాసిబుల్ అయ్యింది అంటే డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ cyanobacteria in that soil. ఆ సాయిల్ లో cyanobacteria ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ బయట నుండి అవసరం పడలేదు. బట్ ది సైంటిస్ట్ అనేది దాన్ని ప్రూవ్ చేశారు. అందులో సాయిల్ లో ఉన్న cyanobacteria కాస్త నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కి హెల్ప్ చేసింది. అది హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఆ వరి పంట అనేది ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మంచిగా కల్టివేట్ అయింది. అండ్ లాటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1965 the scientist named Watanabe. ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే he had taken this, he reported that cyanobacteria యొక్క లెవెల్ అనేది cyanobacteria యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క రైస్ కల్టివేషన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఆ ఈల్డ్, ఆ పంటకు వచ్చే లాభం అనేది, ఆ ఈల్డ్ అనేది పెరిగింది బై ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ cyanobacteria in Japan అని కనుక్కున్నాం. Since the algal fertilizers assumed to be the importance in many countries, అక్కడ నుండి ఈ యొక్క algal fertilizers ని యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. Then it has been observed that రష్యాలో, ఇంకా జపాన్, ఫిలిప్పీన్స్, చైనా అన్నింటిలో కూడా ఇలాంటి algal fertilizers ని యూజ్ చేసి పంటలు పండించడం స్టార్ట్ చేశారు. And in India, multi-rotational traits and research reveal that fertilizers can augment around about 5 to 30 kg of nitrogen. So, ఒక algal bloom వచ్చేసరికి it can fix 20 to 30 kg of nitrogen in a single crop system. So, ఇండియాలో రీసెర్చ్ చేసి వీళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఒక algal bloom, ఒక algal member వచ్చేసి algal fertilizer can fix, మన బయట algal fertilizer ఎప్పుడైతే వేస్తామో it can fix around about 20 to 30 kg of nitrogen in a single crop system. ఒక crop system అంటే ఒక పంట మనకు పెరగడానికి 20 to 30 kg of nitrogen fixation చేసే కెపాసిటీ అనేది algal fertilizer కి ఉంటుంది. Cyanobacteria may provide about 7 lakh tons of nitrogen per season. నార్మల్ గా మనం బయట నుండి algal fertilizers తీసుకుంటే అది 20 to 30 kg of nitrogen మాత్రమే ఫిక్స్ చేస్తుంది. అదే కనుక మనం cyanobacteria ని తీసుకున్నట్లయితే it can fix some around of lakhs and tons of nitrogen. So అందుకని it indicates
the importance of cyanobacteria as potential biofertilizers for rice ecosystem. దాన్ని బేస్ చేసుకొని they have been concluded that ఈ యొక్క రైస్ పంట పండించాలి అంటే there should be some importance. cyanobacteria వల్ల కొన్ని lakhs and tons of నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది అది చేస్తుంది అనేసి కనుక్కున్నాం. Okay, this is all about the introduction as fungal biofertilizers. Now we will discuss about the nitrogen fixing cyanobacteria. Nitrogen fixing cyanobacteria. So if you take this nitrogen fixing cyanobacteria, soil అనేది నార్మల్గా ఫ్రీ soil inhabiting a free living cyanobacteria are capable of fixing atmospheric nitrogen into soil. ఏదైతే soil లో మనం ఒక పంట పండించాలంటే దాన్ని మనం భూమిలో మట్టిలో మాత్రమే పండిస్తూ ఉంటాం. సో ఆ మట్టిలో గనక ఫ్రీ లివింగ్ cyanobacteria ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ cyanobacteria అట్మాస్ఫియర్ నుండి ఆ ప్లాంట్ కి కావాల్సిన నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. Chinese scientist Li recognized 32 genera and 150 species of cyanobacteria which can fix this potential nitrogen. So a scientist Li, scientist named Li in the year 1981, he had been classified around about 32 genera and 152 species of cyanobacteria. They have been classified around about 32 genera and 152 species of cyanobacteria ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పాడు. And he classified this under 4 groups. ఆయన వీటిని 4 groups గా కేటగరైజ్ చేశాడు. దేని ఈ 32 genera and 150 species. సో నార్మల్గా cyanobacteria యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఎందుకు బయోఫర్టిలైజర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాం అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఫర్ ద ప్లాంట్. సో ద సైంటిస్ట్ నేమ్ Li in the year 1981 he had been classified the cyanobacteria into 32 genera as well as 152 species. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని 4 groups లాగా క్లాసిఫై చేశారు. And now I will write about the 4 groups and I will explain them first. So if you are discussing about these 4 groups of cyanobacteria, the first one is the Heterocyclus aerobic nitrogen fixer. Heterocyclus aerobic aerobic nitrogen fixer. That is the first one. And second one is nitrogen fixing single cell aerobic polymerase. Nitrogen fixing single cell aerobic polymerase. Okay, and next if you see the third one, non-heterocyclus filamentous anaerobic nitrogen fixers. Non-heterocyclus filamentous anaerobic nitrogen fixers. And coming to the fourth one, non-heterocyclus filamentous aerobic nitrogen fixers. Same. కాకపోతే ఇది anaerobic ఇది aerobic.
oscillatoria. Okay, and next if you move on to the fourth one, that is non-heterocystis filamentous aerobic nitrogen fixes. So దీని ఏంటంటే ఇది కూడా నాన్ హెటరోసిస్టమ్ ఫిలమెంటస్ కాకపోతే ఇది ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ట్రైకోడెస్మియం. ట్రైకోడెస్మియం. సో టోటల్ గా మనకి 32 జనరల్ 152 స్పీషీస్ నుండి వాటిని మనం ఈ 4 గ్రూప్స్ కింద ఐడెంటిఫై చేసాము. Among them the first one is heterocystis aerobic nitrogen fixation, nitrogen fixing single cell aerobic colonies. Third one non-heterocystis filamentous anaerobic nitrogen fixers, and fourth one non-heterocystis filamentous aerobic nitrogen fixers. Okay, this is all about the nitrogen fixing cyanobacteria. ఇవన్నీ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సైనోబాక్టీరియా దేనికి హెల్ప్ అవుతాయంటే నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ అబౌట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ సైనోబాక్టీరియా, వాటి యొక్క ఫ్యామిలీ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ ఎ క్లోరోగ్లియా, ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో దట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ Chlorococcacea. Anabina belongs to the family Microchaetaceae. Nostoc ఏదైతే ఉందో అది belongs to Nostocaceae. Oscillatoria ఏదైతే ఉందో that belongs to Oscillotoriaceae. సో మనకి ఏవైతే ఆర్డర్స్ మనం చదివామో వాటిలో దీన్ని మనం వీటి యొక్క ఫ్యామిలీని మనం డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇఫ్ యు సీ అబౌట్ ద this cyanobacteria fix nitrogen as symbionts inhabiting in the diversifying plant from Rhizophyta of flowering plants. ఈ యొక్క cyanobacteria ఏదైతే ఉందో it will fix nitrogen as the symbionts. ఇది symbionts రూపంలో నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ symbionts రూపంలోనే ఇది నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో symbionts అంటే ఏంటి? Symbionts is nothing but the mutual beneficial relationship between the two persons or two people or two plants, two animals, two cells కూడా అయి ఉండొచ్చు. అంటే మ్యూచువల్ గా ఇద్దరు బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మనం ఒక పార్ట్నర్షిప్ లో ఒక బిజినెస్ పెట్టాము, మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఆ బిజినెస్ ఐడియా నాది అనేసి నేను ఎక్కువ తీసుకుంటే అది సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ కాదు. బిజినెస్ ఇప్పుడు మనం పెట్టినప్పుడు మనం ఒక 1 lakh ప్రాఫిట్ వస్తే మన పార్ట్నర్షిప్ కాబట్టి నీకు 50,000 నాకు 50,000 అన్నట్టుగా తీసుకోవడం కానీ సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అని అంటున్నాం. అంటే నేను ఇవ్వడం వల్ల నువ్వు బెనిఫిట్ అవ్వాలి, నీ దగ్గర నుండి నేను తీసుకోవడం వల్ల నేను కూడా బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైనోబాక్టీరియా అనేది సింబయోన్స్ గా వర్క్ చేస్తుంది, సింబయోన్స్ గా నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది అని అంటున్నాం. సో నార్మల్ గా ఈ సైనోబాక్టీరియా అనేది ప్లాంట్ కి కావాల్సిన నైట్రోజన్ ని ఇస్తుంది. ఒక ప్లాంట్ కి కావాల్సిన నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది, అంటే నథింగ్ బట్ ఇస్తుంది. మరి ఇన్ రిటర్న్ ఈ సైనోబాక్టీరియా కి ప్లాంట్ ఏమి ఇస్తుంది? దీనికి కావాల్సిన వాటర్, దీనికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్, దీనికి కావాల్సిన మినరల్ అయాన్స్, దీనికి కావాల్సిన సాల్ట్స్ ని ఇస్తుంది. సో అలా ఏంటంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడము, నువ్వు నా దగ్గర నుండి తీసుకో, నువ్వు నాకు ఇవ్వు. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ cyanobacterial association is found between the members of Bryophyta, Anthocerosperm ఇలాంటి వాటిలో ఎక్కువగా సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. And there is one special type of cyanobacteria called as Azolla. It is an important biofertilizer in rice ecosystem, mainly due to the association of cyanobacteria called Anabina. Azolla అనేది ఒక important cyanobacteria which acts as biofertilizer in case of a rice cultivation or rice ecosystem. ఇది దేంతో సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ జరుపుకున్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది
ఆల్గీని లార్జ్ స్కేల్గా కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. లార్జ్ స్కేల్ అంటే దీని యొక్క యూసేజ్. The usage of this blue green algae is more. So ఈ యొక్క లార్జ్ స్కేల్ కల్టివేషన్ మెథడ్స్ కి వచ్చేసరికి these methods or there are methods in the cultivation of this blue green algae. What method is throw method? There are 4 types of method. Throw method, pit method, throw method, nursery method, field method. These are the 4 methods that are used in this algal biofertilizers. These 4 methods was given a contribution. ఎప్పుడైనా మనకి cyanobacteria లేదా ఈ బ్లూ గ్రీన్ algae లార్జ్ స్కేల్ గా ఫర్టిలైజ్ లార్జ్ స్కేల్ లో కల్టివేట్ చేసినప్పుడు ఈ 4 మెథడ్స్ ద్వారా మనం కల్టివేట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ ద ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a throw method or a trough method. So a trough made up of either cement or iron dimension. So a trough అంటే nothing but ఒక టబ్ లాంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. అది సిమెంట్ తో అయినా లేకపోతే ఐరన్ తో అయినా. అందులో దే యాడ్ అరౌండ్ అబౌట్ 80 to 10 kilograms of soil, 200 grams of single superphosphate that is taken and thoroughly mixed. So వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ సాయిల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఫాస్ఫేట్ సింగిల్ సూపర్ఫాస్ఫేట్ తీసుకెళ్ళి మిక్స్ చేస్తారు. అండ్ దే విల్ యాడ్ an insecticide. Insecticide is added to the soil before filling it with water. సో అప్పుడే ఆ సాయిల్ లో ఇన్సెక్టిసైడ్ ని యాడ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ సాయిల్ లో ఎప్పుడైనా ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చి ఆ ప్లాంట్ ని తినకుండా ఉండడానికి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్సెక్టిసైడ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. అది యాడ్ ఫస్ట్ సాయిల్ తీసుకొని అందులో ఫాస్ఫేట్ ని మిక్స్ చేస్తారు బిఫోర్ వాటర్ ఆ సాయిల్ లో యాడ్ చేయకపోతే దే విల్ యాడ్ ఇన్సెక్టిసైడ్. అండ్ ఈ ఆల్గల్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ inoculated to the water surface and leave the trough under sunlight for 7 to 10 days. So ఒక trough అంటే ఒక టబ్ ని తీసుకొని they will add some 80 to 10 kilograms of soil. దాన్ని వేసి అందులో 200 grams of phosphate ని కలిపిన తర్వాత ఇన్సెక్టిసైడ్ యాడ్ చేస్తారు. ఇన్సెక్టిసైడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత they will add water. So వాటర్ దాన్ని
gives a good results. మనం 7 to 10 days ఎప్పుడైతే పెడుతున్నామో అది మనకి గుడ్ రిజల్ట్స్ ని ఇస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్గే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పైరులినా. దాన్ని ఏమంటున్నాము? స్పైరులినా అని అంటున్నాము. ఆర్ దీన్నే మనం సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ అని కూడా అంటాం. Single cell protein. So in recent times now, algae source of food has assumed as importance in plant and animal based proteins. So ఇప్పుడు algae అనేది soil లో ఉన్నప్పటికీ దానికి ఫుడ్ అనేది అవసరం. మనకైనా ఫుడ్ అనేది అవసరం. సో algae కి ఫుడ్ కావాలి అంటే ఏ సోర్స్ నుండి తీసుకున్నారు అంటే they have taken a source of plant and animal based protein. So that in that first one chlorella, a member of chlorophyceae, is a well known for its value of single cell protein. Normal గా chlorophyceae class కి చెందిన chlorella అనేది మనకి ప్లాంట్ నుండి obtain అవుతుంది. అది సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ ఇస్తుంది. అది ఆల్గల్ సైనోబాక్టీరియాకి ఫుడ్ లాగా తీసుకోవచ్చు. నార్మల్ సైనోబాక్టీరియాని ఒకటి ఫుడ్ లాగా it gives single cell proteins. అది ఏంటంటే స్పైరులినా. It is very filamentous. అది దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది filamentous and it is made up of around 60 to 70% of proteins, 80 to 20% of carbohydrates, 9 to 15% of lipids and 2.5 to 4.5% of nucleic acid. So ఇది ఎక్కువగా proteins తో made up అయ్యింది, carbohydrates, lipids and nucleic acid. and ఈ యొక్క స్పైరులినాలో మనకి చాలా ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ప్రోటీన్స్, లైసిన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఐసోలూసిన్, టైరోసిన్, ఇవన్నీ. It also contains some amount of vitamin E, biotin, niacin, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. And there are certain types of unsaturated plants. And దీని యొక్క న్యూట్రిటివ్ వాల్యూని తీసుకుంటే researchers have been evolved the Center for Technology Research introduced recommended this spirulina for heart and obese patients. ఎవరికైనా హార్ట్ డిసీజెస్ ఇంకా obese patients అంటే ఎక్కువ ఫ్యాట్ కలిగి ఉన్న పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ స్పైరులినా తీసుకున్నట్టయితే there will be reducing the resistant power of the disease. A dose of 20 grams per day. ఒక్క రోజుకి 20 grams per day స్పైరులినా తీసుకున్నట్టయితే మనకి బి విటమిన్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ దిస్ సైనోబాక్టీరియా. అండ్ దిస్ స్పైరులినా అనేది నార్మల్ గా దీనికి సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది. దట్ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సెల్యులోజ్. అది తర్వాత డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డైజెషన్. అండ్ దీనిలో మన ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ దిస్ స్పైరులినా ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఈవెన్ ఇన్ ద వేస్ట్ వాటర్ కల్టివేట్ చేసినప్పటికీ కూడా అది పెరుగుతుంది. అండ్ దిస్ స్పైరులినా కల్టివేషన్ అనేది ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ a country. So this is all about the algal biofertilizers ఇంకా వాటి యొక్క plant members. And now we will discuss about the different types of algal fertilizers and their examples. Oscillatoria, Nosta, Chianamina ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుతాం. And one more important thing which I have forgot in this lesson is when I am discussing about this lesson, the algal fertilizers are chala important. The term algal fertilizer is very important. ఎందుకంటే మనకి ఇది నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి this is very important. So till now we have completed cyanobacteria general characters. ఏంటివి అది prokaryotic bacteria అని అంటున్నాం. Belongs to the family Myxophyceae. It has pigments like phycocyanin C, phycoerythrin C, and reserve food material is stored in the form of a protein or polyglucone granules. Coming to the reproduction, asexual reproduction ఇంకా vegetative reproduction అంతా కూడా ఇందులో absent ఉంటుంది.
So that is all about the general characters for it. And next if we move on to the cell structure, similarly in prokaryotic cell అయినప్పటికీ దీని యొక్క cell structure same prokaryotic cell లాగా ఉంటుంది, కాకపోతే దీనికి outer covering ఒక sheath ద్వారా ఉంటుంది. That is all about the mucilaginous sheath ద్వారా దీని యొక్క covering అనేది ఉంటుంది. And next if we move on to the chromatic adaptations, thallus organization and filamentous structure ని ఉంటుంది. And last about the biofertilizers. ఇది biofertilizer గా ఎందుకు help అంటే it is able to fix the atmospheric nitrogen. Atmosphere నుండి nitrogen ని తీసుకొని ఇది fix చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. So this is all about the cyanobacteria general characters, cell structure, thallus organization. And we also discussed about the cyanobacteria as biofertilizers. And in the next class we will move on to the significance of the cyanobacteria with reference to different cyanobacterial members called Acylitoria, Nostococa and Binum. So try forward the notes in the group. So notes ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండండి so that you will able to understand. And notes point to point అనేది రాస్తూనే ఉంటాను, కాకపోతే డయాగ్రామాటిక్ గా మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉండండి. When you listen the class you will understand